بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى الله إلى أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسيني وأنا من الحسين صحابة محمد علی محمد. فیضان گرامی قدر، ذکر حسین کرنے والوں، حق کی آواز بلند کرنے والوں، ظالم اور ظلم پہ لعنت کرنے والوں، مظلوم اور مظلومیت کی پیروکاری کرنے والوں، آج ماہ رضا کی 5ویں تاریخ کو آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر حسین کرنے کا شرف فیضان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اسی مقبول ترین قول کی روشنی میں چند لمحہ آپ سے فیضان گرامی، بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو شیعہ کتابوں میں پائی جاتی ہیں لیکن اہل سنت حضرات پر نہیں پائی، اور بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو بخاری شریف، مسلم وغیرہ میں پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے یہاں کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی. بہت کم، بہت ہی چنندہ اور بلکہ ریئر نہ کہیں ریئرسٹ روایتیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور اہل سنت حضرات کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں. من جملہ انہی کامن چنندہ روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جو مسلم وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے. حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم پیغمبر اسلام کی اس مشہور اور معروف حدیث حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس مقبول ترین قول کو لے کر امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ سب کے سب متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنی فکر، اپنی اپنی نظریے، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے دلیل کے اعتبار سے لوگوں نے اس قول رسول کا مطلب نکالا، وضاحت کی اور تشریح کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے صلوات پڑھیں محمد والے. فیضان گرامی، آپ باقاعدہ طور سے اس شخصیت سے وہ جانتے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں علامہ طاہر القادری، اور ٹی وی پر، سوشل میڈیا پہ اکثر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کے فالوورز ہیں.
پاکستان میں بڑی تعداد میں ان کے فالوورس ہیں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، پوری دمداری سے، بڑی تیاری کے ساتھ رکھتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو بکس میں فلیگ لگا کے بیٹھتے ہیں، ایک دم ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہم پیش کر سکیں. ہو سکتا ہے ہم ان کی پوری پرسنالٹی سے متفق نہ ہو، ان کی ہر بات ہم نہ مانتے ہوں، لیکن پیغمبر اسلام کے اس قول کی روشنی میں کیا عمدہ بات طاہر القادری صاحب نے کہی کہ اسلام اپنی ابتدا سے کربلا تک محمدی، اسلام اپنی ابتدا سے کربلا تک محمدی ہے اور کربلا سے قیامت تک حسینی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قول رسول کی روشنی میں کیا خوب بات کہی. کم لفظوں میں، بہت کم لفظوں میں اس سے بہترین بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اسلام اپنی ابتدا سے کربلا تک محمدی ہے اور کربلا سے قیامت تک حسین. اور اس سلسلے کی دو باتیں جو ہماری اپنی خود کی فکر و سوچ کا نتیجہ ہے کہ تاریخ اسلام اور دین اسلام کی دو بڑی شخصیت، عظیم ترین شخصیت، اہم ترین شخصیت، جس سے اس دنیا میں رہنے والے جتنی غیر مسلم مخلوق ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، چاہے وہ کسی فرقے کسی مسلک کے ہوں، بلکہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اس پوری کائنات میں، دنیا میں، چاہے وہ کسی کلاس کے ہوں، کمیونٹی کے ہوں، کسی ریجن کے ہوں، کسی ریلیجن کے ہوں، ایڈوانس ہو، بیکورڈ ہو، فارورڈ ہو، ان کی زبان چاہے جو ہو، لیکن دو ذات تاریخ اسلام کی ایسی ہے اہم ترین جس سے سب بخوبی واقف. اس پوری دنیا میں کسی بھی ریلیجن کو ماننے والے کسی بھی شخص سے آپ پوچھئے کہ محمد صاحب کو جانتے ہو تو کہے گا عجیب بات کیا آپ نے، ایک دم ان کو جاہل ان پڑھ گوار سمجھ رکھا. محمد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ وہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر تھے، انہوں نے دین کو پھیلایا، پرچار پرسار کیا. اب ماشاء اللہ بڑے جانکار ہیں، آپ سے بات چیت کر کے بڑی خوشی ہوئی، بڑے متاثر ہوئے، پربھاوت ہوئے، امپریس ہوئے. یہ بتائیے کہ کیا آپ حسین کو بھی جانتے ہیں؟ صاحب آپ نے عجیب بات کر دیا، اب ہم حسین کو نہیں جانتے. حسین وہی تو ہے جو ستیہ کے لیے، اہنسا کے لیے، مانوتا کے لیے، انیائے کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، نیائے کے لیے کربلا میں شہید ہو گئے. Who does not know about حسین؟ ارے ہم حسین کو جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، آپ نے عجیب بات کر دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری دنیا میں جو لوگ غیر مسلم ہیں لیکن تاریخ اسلام اور دنیا اسلام کی دو عظیم ترین شخصیت کو ضرور جانتے ہیں. ایک وہ جس نے دین اسلام کو پھیلایا اور قائم کیا، ایک وہ جس نے اسی دین کو شہادت دے کے بچایا. صلوات پڑھیں محمد محمد والے محمد. ایک مرتبہ آپ سے بلند صلوات محمد والے محمد. یہی بات مقامات کے لیے بھی ہے. اس پوری دنیا میں غیر مسلم عوام سے آپ پوچھئے اچھا بھائی یہ بتاؤ کعبے کے بارے میں جانتے ہو؟ پر واضح کعبے کو نہیں جانتے. مسلمانوں کا سب سے بڑا تیرتھ استھل ہے اور ہر سال لاکھوں حاجی پوری دنیا سے جاتے ہیں. ہم کعبے کو نہیں جانتے، بالکل جانتے ہیں کعبے کو. تھوڑا اور جانکار ہوگا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قبلہ ہے، اسی رخ کو تو مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کی جنرل نالج کو سن کے. کربلا کو بھی جانتے ہیں؟ ارے بابا صاحب کربلا نہیں جانتے؟ کربلا کو نہیں جانتا؟ کربلا ہی تو وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مقامات کے معاملے میں بھی اس پوری دنیا میں غیر مسلم عوام دو مقام ضرور جانتی ہے. ایک وہ جو باپ کی جائے ولادت ہے اور ایک وہ جو بیٹے کی شہادت کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد والے محمد. یاد یاد اللہم صلی علی محمد.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान गिरामी, इस अजीम तरीन शहादत के बाद भी करबला के अजीम तरीन शहादत का ये मोजिज़ा है कि करबला के बाद से लेके आज तक ज़िक्र हुसैन और अज़ाए हुसैन पूरी दुनिया में इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। जालिम और जुल्म, इस जालिम जुल्म, टेररिस्ट और आतंक की रूह कांपती है इस ज़िक्र से। दुनिया की बड़ी बड़ी फ़ौजों से, बड़े बड़े ममालिक से, ताकतवर लोगों से ये टेररिस्ट, ये जालिम, ये जुल्म नहीं डरता। डरता है तो ज़िक्र हुसैन से। आप दुनिया के किसी गोशे में ज़िक्र हुसैन करके देखिए, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने ज़िक्र हुसैन किया कि उनकी रूह कांपने लगी। जालिम हो, जुल्म हो, टेररिस्ट हो या उससे वाबस्तगी रखता हो, वो फड़फड़ाने लगता है। इसलिए कि दुनिया की फ़ौजें उन्हें सिर्फ खत्म करना जानती है, लेकिन ज़िक्र हुसैन मजलूम और मजलूमियत को ताकत देता है कि तुम जुल्म के खिलाफ खड़े होकर दिखाओ। जालिम के खिलाफ मजलूमियत को खड़ा होने की ताकत देता है, इसलिए जालिम की रूह कांपती है ज़िक्र हुसैन से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान गिरामी, ये वो ज़िक्र है कि वीराने में करके देखिए बस्तियां आबाद न हो जाए। क्या कहना। ये वो ज़िक्र है कि बदहाली में करके देखिए खुशहाली ना आ जाए तो कहिएगा। तंग दस्ती में करके देखिए रिज़्क़ की फरावानी ना हो जाए तो कहिएगा। मुश्किल में करके देखिए आसानी ना हो जाए तो कहिएगा। बीमारी में करके देखिए शिफा ना हो जाए तो कहिएगा। बे औलाद वाला खुलूस दिल से फर्श अदा बिछा के देखे औलाद वाला ना हो जाए तो कहिएगा। और मैंने तो अपनी उम्र में नहीं सुना कि किसी को ये कहा जाए कि ज़िक्र हुसैन में बड़ा पैसा खर्च करता था, बर्बाद हो गया। आबाद होते तो देखा है, बनते हुए तो देखा है, किसी को बर्बाद होते नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हम और आप कभी ये गलतफहमी न पालें कि ये जुलूस, ये मजलिस, ये अज़ाखाना, ये चहलुम, ये शब्बेदारी ये हमारी दम से कायम है, हमारी बदौलत कायम है। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं, बड़े खुलूस अखलाक से मिलते हैं, दौड़ दौड़ के सबके यहाँ मजलिस में जाते हैं, तब लोग आते हैं। ये हमारी कोशिशों का नतीजा है। ये गलतफहमी न पाल लीजिएगा। ये आपकी खुशकिस्मती है कि परवरदिगार आलम के रहमो करम की बदौलत मौला ये नौकरी आपसे ले रहे हैं, वरना आपके पहले भी ज़िक्र हुसैन था, आपके बाद भी ज़िक्र हुसैन रहेगा। वो आपसे नौकरी ले रहा है, ये आपके लिए शरफ की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस ज़िक्र का सदका सुन लीजिए, बल्कि इस ज़िक्र के बदौलत आप मरने के बाद भी जिंदा रहें। कोई कलेक्टर हुआ करे, गवर्नर हुआ करे, मरने के बाद 2, 4, 10, 20, 25 साल के बाद कौन याद रखता है? इस ज़िक्र का सदका है। अगर आपने खुलूस से दिल से नौकरी की है तो सदियों तक याद किए जाएंगे। अनीस आज भी जिंदा हैं, दबीर आज भी जिंदा है, उलमाए किराम आज भी जिंदा है, नौहे खां आज भी जिंदा है, मरसिया गो आज भी जिंदा है, सोस खां आज भी जिंदा है। सदियों गुजर गई, उस दौर के राजे, रजवाड़े, बादशाह, कलेक्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का नाम किसी को नहीं याद है। ये मौला के जिक्र का सदका है कि उनका नाम आज भी चर्चा में है, वो आज भी जिंदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीदान गिरामी, आप देखिए दीन इस्लाम की कितनी बड़ी खिदमत है और दीन इस्लाम को जिंदा रख रही है ये हुसैन की आज़ादारी। किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को अगर कायम किया जाए और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हों, वो भी वो काम नहीं कर सकती है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, करिए करिए ज़िक्र हुसैन दीन इस्लाम को पहुंचा भी रहा है, जिंदा भी रहा है।
پوچھے کیسے؟ جبکہ ہمارے علماء نے بڑی محنت کیا ہے. چاہے علامہ مجلسی ہو، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیے گا تو جو ان کی زندگی کے وقت تھے، میکسیمم ٹائم ہم تو سونے میں، جاگنے میں، ہنسنے میں، وقت ضائع کرنے میں بتاتے ہیں. یہ وہ ذات تھی کہ اپنا میکسیمم ٹائم یا لکھنے میں بتایا یا پڑھنے میں بتایا، اور اتنا لکھ کے چلے گئے کہ سرمایہ ہے. چھوڑیے الہ آباد کے جوادی صاحب تاریخ اسلام اور دنیا بھر کی چیزیں، اور ہمارے مسجد کے امام پیش امام مولانا صاحب موجود ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے اندر دوسروں کی بات نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اور کتنا مطالعہ کرتے ہیں. ہم سب کی بات نہیں کرتے. اللہ توفیق عطا کرے، اللہ انہیں شفا صحت دے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتابیں رکھے ہیں، سوال کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کو پڑھ لیا، نہج البلاغہ کو پڑھ لیا، علامہ مجلسی کو پڑھ لیا. کس کی تقلید میں ہے؟ سیستانی صاحب کی. کس کی تقلید میں ہے؟ خامنائی صاحب کی. بس ایک لیبل لگا ہے. مسئلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے تقلید میں ہے تو یہ بھی جانو کہ قدم قدم پر ان کا حکم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے. کتنا پڑھا ہے ہم نے توضیح المسائل، ہندی میں بھی ہے، تیلگو میں آ جائے، کنڑ میں آ جائے، تب بھی نہیں پڑھیں گے. کتابوں کی صرف ہماری علمائی کی ضرورت پڑے گی. تو پھر دنیا کی اور قوموں کے مقابلے ہمارے اندر جو بیداری ہے، اویئرنیس ہے، جو دین کی جانکاری ہے، وہ اسی فرش ازا کا صدقہ ہے. خیبر ہم نے پڑھا نہیں، خندق ہم نے پڑھا نہیں، احد ہم نے پڑھا نہیں، صفین ہم نے پڑھا نہیں، مباہلہ ہم نے پڑھا نہیں، غدیر ہم نے پڑھا نہیں، چادر تطہیر کی تاریخ پڑھا نہیں، شب ہجرت کو پڑھا نہیں، شب معراج کو پڑھا نہیں. پوری تاریخ اسلام بچپن سے اسی فرش ازا سے، خطیبوں سے، عالموں سے، ذاکروں سے سن کے محفوظ ہے. آج ہماری قوم کا بچہ یا بزرگ دوسروں کے مقابلے اگر بات کر لیتا ہے، شعور رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ اسی فرش ازا کا صدقہ ہے، اسی ذکر حسین کا صدقہ ہے. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. بہت اچھا پڑھ رہا ہے صاحب، بہت اچھا پڑھ رہا ہے. آزاداران حسین آج ماہ ازا کی 5 تاریخ. آزاداران حسین آج اس کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جس کے مرنے پر حسین سب سے بلند آواز میں گریہ کیا تھا. کربلا میں 4 لاشیں ایسے ہیں جن پر امام حسین نے بہت گریا ہے. ان میں سے ایک علی اکبر. آزاداران حسین علی اکبر کے مصائب پڑھ دینا اور سن لینا بڑا آسان ہے. ہمارے لاکھوں سلام اپنے مظلوم امام کے. آزاداران حسین حضرت علی اکبر رخصت کے لیے آئے اور امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے. اور یہ واحد شہید ہے کربلا کا جسے امام حسین نے سیدھے اجازت نہیں. امام حسین علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں. پالنے والے گواہ رہنا، اب میں اسے مرنے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، شکل میں، شباہت میں، صورت و سیرت میں میرے نانا کے مثال. آپ کو پتہ ہے علی اکبر کون ہے؟ امام حسین نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد علی اکبر کو پایا. اور جب علی اکبر جھولے میں تھے تو پوری رات امام حسین جھولے کے پاس بیٹھ کر جاگ کر بسر کرتے. اتنی محبت علی اکبر سے کرتے تھے. ایک مرتبہ 3 سے 5 سال کا سن ہے علی اکبر کا، مسجد میں تشریف لائے. امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. کہا بابا میرا انگور کھانے کا من. وہ انگور کا سیزن نہیں تھا کہ میرا مولا بازار سے خرید دیتا. اس قدر محبت کرتے تھے علی اکبر سے. موجزن امام حسین نے انگور کا گچھا دے دیا. وہی باپ کربلا میں جب علی اکبر کہہ رہے بابا ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں انہیں بتا دیتا کہ کس کا پوتا ہوں. ارے میرا بے قسما کڑیل جوان کو ایک گھونٹ
पानी न पिला सका। हाय 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 खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा में। आपको पता है जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं तो मेरा छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपके हक में दुआ करते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा कर रहे हैं। हमारे पांचवें इमाम मजलिस में बैठे हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, किसी ने बुलंद आवाज़ से गिरिया किया, फौरन हाथों को बुलंद किया, हे परवरदिगारा कयामत में इसे आसानी अता फरमाना, ये हमारे जद के ऊपर बुलंद आवाज में गिरिया कर रहा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। आपकी मुश्किलें आसान कर दे, दिली हाजतें पूरी कर दे। आज़ादारा हुसैन अली अकबर जब चलते थे तो लगता था कि रसूल अकरम, बोलते थे तो लगता था रसूल अकरम। आप सोचिए इमाम हुसैन की कैफियत, इतना प्यार करते थे और जब तबीयत होती थी देखा रसूल अकरम की ज़ियारत। अली अकबर खैमे में आए। हमीद मुस्लिम बयान करता है, इस कैफियत को आप महसूस कीजिएगा रुखसती के। अली अकबर खैमे में आए, हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है कि खैमे का पर्दा कभी उठता था और कभी उठता था। ऐसा लगता था कि शहजादा बाहर आना चाहता है, बीवियां आने नहीं देना चाहती। कैसे आ जाते उम्मे लैला का चांद, जनाबे ज़ैनब की ढारस। हाँ आज़ादारा हुसैन अली अकबर खैमे से बाहर आए, घोड़े पे सवार कराया। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि एड़ लगाया अली अकबर ने घोड़े को, कितनी रफ्तार से घोड़ा मैदान की तरफ बढ़ा होगा, लेकिन क्या देखा कि बूढ़ा बाप दौड़ा चला आ रहा है। अब अली अकबर ने देखा और इतना ही हुआ, दौड़ते दौड़ते इमाम हुसैन गिर गए। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा आपने मरने की इजाजत दी है ना? बेटा अगर तुम्हारे पास भी तुम्हारे जैसा कड़ियल जवान होता, जवान बेटे के बाप होते। हाँ आज़ादारा हुसैन अली अकबर मैदान में आए, इमाम हुसैन खैमे के दर पर बैठ गए। करबला का वाहिद शहीद है जो मैदान में जाके फिर लौटा। एक मरतबा अली अकबर फिर तशरीफ लाए और कहा, बाबा बस एक घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन्हें एहसास कराता कि मैं किसका पोता हूँ। और ये जो पहली बार जंग करके लौटे हैं ना, उस शिद्दत की प्यास की हालत में वो सब के सब सेराब थे, लेकिन न जाने कितने बहादुर सिपाहियों को किनारे जहन्नम कर दिया। हैदर कर्रार का पोता फिर मैदान में आया, उसी प्यास की शिद्दत में 3 दिन का भूखा और प्यासा है, लेकिन जो जंग लड़ना शुरू की। आप क्या समझते हैं अली अकबर को बर्छी सीधे सीधे मार दिया? नहीं, साजिश की गई, धोखा किया गया। एक मर्तबा घोड़े की रफ्तार बढ़ाई अली अकबर ने, ऐसी बर्छी चली सीने में लगी। अली अकबर ने मदद के लिए नहीं बुलाया हुसैन को, जानते थे बूढ़ा बाप है, बाबा आखिरी सलाम लीजिए। हाँ आज़ादारा हुसैन आप 57 साल के बूढ़े बाप की कैफियत को महसूस कीजिए। मेरा मजलूम इमाम हमारे लाखों सलाम, मेरा मौला 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है, सुबह से नाचे पे नाचा उठा रहा है। अब जो अचानक से अली अकबर के घोड़े से गिरने की आवाज आई, शाक हो गए इमाम हुसैन। चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा, आलम से दिख रहा है। हुसैन की आंखों से कुछ नजर नहीं आता, ये कोई मुहावरा नहीं है, ये हकीकत है। हुसैन की आंखों में आलम सियाह हो गया। हाँ आज़ादारा हुसैन, लेकिन उस कैफियत में भी अब हुसैन को कुछ दिखाई तो देता नहीं। हुसैन ने बढ़ना शुरू किया, मेरा मौला चढ़ता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। ए दस्ते मारिया, तूने मेरी कमाई को कहाँ छुपा दिया? ए करबला मेरा अली अकबर क्या हुआ? कभी फुरात का रुख करते नहरे फुरात, अली अकबर क्या हो गए? आज़ादारा हुसैन जब इमाम हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो आलम सियाह है, अंधेरा है, तो पहुंचे कैसे अली अकबर तक? आवाज की सिमत, आवाज की सिमत हुसैन बढ़ते चले गए। खुदा किसी बात को वो दिन न दिखाए, सीने में बर्छी लगी, हुसैन पहुंचे। ये बेटा अली अकबर
क्या तकलीफ है बताओ? बाबा बर्छी की हनी बहुत तकलीफ दे रही है। बाबा बर्छी की हनी बहुत तकलीफ दे रही है। हमारे लाखों सलाम अपने मजलूम इमाम पर। कितना कुव्वत है, कितना हौसला है। मेरा मौला बाप भी है, दोनों पैरों से जालू होकर बैठे, बड़ी हिम्मत दिखाई, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है हुसैन ने। एक मर्तबा बर्छी निकाली, बर्छी का निकलना था, खून का फव्वारा उठा। हाँ दादा रानी हुसैन, ये कहा जाता है ना कि जवान की मैयत, जवान की रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है, खून का फव्वारा जारी है, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। रूह जन्नत को परवास कर गई। अभी बहुत वक्त नहीं बीता है। आज ही के दिन, आशूर के दिन, थोड़ी देर पहले हुर का जवान बेटा शहीद हुआ और हुर बाप है। जवान बेटे ने आवाज़ दी, जाहिर सी बात है जवान बेटा आवाज़ देगा, सबसे पहले दौड़ता हुआ बाप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम हुसैन उसके लाशे पर हुर से पहले पहुंचे और उसके लाशे को मेरे मौला ने उठाया। हुर ने कहा ये क्या करना है, गुलाम ज़्यादा है? मेरे मौला ने कहा तुझे पता है जवान का लाशा बाप नहीं उठाता। हाय मेरा मौला तनो तनहा है, कौन हुसैन से कहे जवान का लाशा न उठाओ। हाँ ज़ादारा ने हुसैन, मेरा मौला जिसने सुबह से लाशे पे लाशे उठाए, लाशे पे लाशे उठाए, लेकिन उफ न किया, हिम्मत जवाब दे गई। एक मर्तबा खैमे कर किया, ए बच्चों आओ, अब हुसैन से कड़ियल जवान का लाशा नहीं उठता। अचानक खैमे का पर्दा हटा, ज़ैनब बाहर आई। ए भैया कोई नहीं तो ज़ैनब तो जिंदा है। हाँ ज़ादारा ने हुसैन, एक मर्तबा मेरे गैरतदार इमाम ने ज़ैनब को देखा, कबा का साया किया। ए बहन क्या गजब किया, हुसैन की जिंदगी में बाहर आ गई। ए मेरे गैरतदार इमाम, आपकी गैरत को लाखों सलाम। आपकी शहादत के बाद खैमों में आग लगी, बीवियों के सरों से चादर छीनी गई, सकीना को तमाचे लगाए गए। पढ़ने वाले के वास्ता हज़रत अली अकबर की शहादत का हमारी सज़ा, हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमारी तमाम गुनाहाने सगीरा कबीरा को माफ़ कर दे। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमारे जायज़ और हलाल रिज़्क़ में बरकत दे। पढ़ने वाले हमें इतना रिज़्क़ अता कर दे, जायज़ और हलाल के सिवा तेरे किसी के सामने हाथ न फैलाना। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमें जो कर्जदार है उनके कर्ज की अदायगी के लिए रिज़्क़ निज़ाम है। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हम में जो भी ख्वाहिश रखते हैं हमें करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब। पढ़ने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता जो हाज़रीन हैं, जो उनके कुंबे वाले जो भी बीमार हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें शिफा अता कर।